और मेरे नाल मौजूद ने जिहड़ा इस टाइम खालिस्तान की तहरीक के उत्ते वत के जिहड़ा काम करते पे ने और वत चढ़ के करते पे ने गुरपंत वन सिंह पन्नू साहब। मैनू अक्सर इन्हों का नाम लैन लगे मेरा मूँह च फंबल हो जाता होंगे, लेकिन बड़ी मुश्किल नाल मैं याद किया। मैं तुहानू मुखातिब सिर्फ पन्नू साहब कह के करांगी। पन्नू साहब पहली गल तो यह है कि बहुत बहुत तुहानू मुबारक होवे इस रेफरेंडम की कि बड़ा कामयाब रेफरेंडम होया है। लेकिन इत्थे पहला सवाल मैं तिखा करांगी कि यह रेफरेंडम जिहड़ा है वो हुकूमती सतह के उत्ते इन्ना तस्लीमशुदा नहीं है, तो फिर तुहानू की लगता है कि यह रेफरेंडम कोई कानूनी हैसियत या स्टेटस रखता है? और तुसी खुद भी कहने ये चीज़ कि यह रेफरेंडम जिहड़ा है ये सिखां दी आवाज़ है। देखो ये सवाल जिहड़ा तुसी मैनू पुछया ये सवाल तुसी हिंदुस्तान दी अच्छा अतवादी हुकूमत नरेंद्र मोदी नू पुछो कि जे यह रेफरेंडम की कोई अहमियत नहीं है तो फिर उन्होंने अपने राह दे एजेंट बाहर भेज के हरदीप सिंह निज्जर नू शहीद क्यों किया? फिर वो अपने राह दे एजेंट्स ते काउंसलर्स दे विचों दी डेथ स्क्वाड्स भेज के मैनू मारन की कोशिश क्यों करते पे है? या साडे यूके दे कोआर्डिनेटर भाई परमजीत सिंह पम्मा नू मारन की कोशिश क्यों करते पे है? जिहड़ा अनऑफिशियल रेफरेंडम हुंदा है जदों कोई भी हुकूमत जिद्दां हिंदुस्तान दी है जिन्हें पंजाब दे उत्ते कब्जा किया होया ते उन्होंने उत्थे सिखां दी नस्लकुशी कीती है जिहड़ी जून 1984 च शुरू हुई सी। और जदों एक हथियारबंद संघर्ष सिख पंथ ने पंजाब दे विच लड़िया ते जिहड़ा उन्हां दा बनदा योगदान सी उस वक्त उन्होंने खालिस्तान दी नीहां अपने खून दे नाल पक्कियां कर दित्तियां। जिहड़ा ये समा है खालिस्तान रेफरेंडम दा ते अनऑफिशियल दा, ये दुनिया दे विच एक कंपेन है, एक मुहिम है जिहड़ी कि हिंदुस्तान ने जो सिखां दी नस्लकुशी कीती है, जो वो अपने आप नू एक डेमोक्रेटिक ते पीसफुल नेशन दसन की कोशिश करते हैं, उन्होंने एक्सपोज करना है ते अपना जिहड़ा राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन का केस है वो सारी दुनिया के सामने रखना है ते उस दे विच असीं बिल्कुल कामयाब हो रहे हैं। नहीं एदा मतलब ये है कि मतलब कोई ना कोई जिहड़ा नतीजा है इस रेफरेंडम का लाजमी निकलेगा। वैसे मैंने सवाल करना नहीं चाहिए क्योंकि नतीजे मैनू वैसे भी नजर आ रहे हैं। इस रेफरेंडम का नतीजा ये निकलेगा कि ये आर पार दी जंग है, ये वो जंग नहीं गी पंजाब नू भारत दे कब्जे चों आज़ाद करवाउण वाली जिहड़ी कि जां हिंदुस्तान इस नू रोक लेगा ते या फिर प्रेजिडेंट ट्रंप के कहण दे उत्ते जिद्दां पाकिस्तान ते हिंदुस्तान की जंग खत्म हुई सी उदां खत्म हो जाएगी। ये जंग मुक्केगी साडी जिंदगी दे नाल, जां असीं रहांगे ते जंग जितांगे ते जां फिर हिंदुस्तान दी जिहड़े टैंक है वो साडे उपरों दी निकलणगे तां ही ये जंग मुक्केगी और ये जंग सिर्फ आज़ादी दे नाल मुक्केगी। अच्छा पन्नू साहब मैनू ये चीज़ इस चीज़ मैं तुहाडे कोल पुछनी है चीज़ एक ये कि आ जिहड़ा राजनाथ है ये राजनाथ इस तरह के बयान दिंदा फिरदा है कि जी सिंध जिहड़ा ना तुहाडे कोलों असीं लै लेना है, सिंध जिहड़ा है वो भारत का हिस्सा है और भारत दे विच जो जो कुछ हो रहा है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ भारत की कोई नज़र नहीं हैगी, लेकिन सारी नज़र सारा फोकस पाकिस्तान वाले पासे क्यों रखा होया है? देखो ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੌਜ ਤੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਮੋਡ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ DNA ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗਿਓਂ ਚੁੱਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹੋਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਡਿਆ 55,000 ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਬਿਆ ਵਾ ਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਆ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਚਾਈਨਾ ਦੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਇਹ ਏਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਪੀਸ ਹੋ ਗਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਕਦੀ ਹੇਠਾਂ ਝੁਕੇ ਆ ਨਾ ਝੁਕਾਂਗੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਰਾਜਨਾਥ ਨੂੰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿੰਧ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੰਧ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ 1 ਇੰਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੱਦ 'ਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਰਨ ਫਾਈਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਹਿਦ ਕਰ ਲੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਸਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਫੌਜ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਗਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਂਗੇ। ਸਿੰਧ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਚੜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਪਨੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਿਉਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਸਮਝਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜੇ ਤੇ 90% ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਮੁਲਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਇਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤਕਰੀਬਨ 40% ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਜੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਆ, ਉਹ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਨਤੀਜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਟਵਾ 'ਚ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਭਰੀ ਬਰਫ਼, ਮੀਂਹ ਤੇ ਬਲੋ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਕੋਈ ਈਵਨ 6 ਵੀਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲੋਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ ਹੈ 6, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ।